सत श्री अकाल जी। पंजाब की सियासत दे विच कदे भी एक आम जिहड़ा परिवार है उन्होंने उठन नहीं दिता जाता। ऐसा गलबा पिया पंजाब की सियासत दे विच कुछ परिवारों का, कुछ बंदियां का। जदों किते कोई ईमानदार सियासतदान उभरन लग्या, किसी ना किसी रूप दे विच उन्होंने साइड लाइन कर दिता गया। इहदियां एक नहीं बहुत सारिया मिसालां दित्तियां जा सकदियां ने। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब की राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ एक ऐसा बदलाव लोगों ने लैके आंदा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ लोग जित गए जिन्हां दा सियासत ਦੇ ਨਾਲ कोई बहुता वाह वास्ता नहीं सी, पर वो ईमानदार सन। उन्हां दे विचों एक खुड्डियां साहब सन, जगदेव सिंह खुड्डियां। बाद दे विच भेद भरे हालातां दे विच वो इस दुनिया तो तुर गए। की होया की नहीं होया, एक बहुत बड़ा भेद बन के रह गया। उस तो बाद ये परिवार लगभग कुछ समा लांबे भी रहा, विचरदा भी रहा थोड़ा बहुता सियासत दे विच, पर एक बारी फिर वड्डा चर्चा इस परिवार का हो रहा। इस करके हो रहा कि इस वेले एक वो सीट जिहड़ी कि पंजाब दे विच हर वारी चर्चा का विषय बनती है, लंबी सीट तो पिछली बारी भी लग्या कि प्रकाश सिंह बादल होरी पता नहीं जित नहीं सकणगे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी उन्होंने जिताउण दे वास्ते इत्थे आके फिर अपने पेपर भरदे ने कांग्रेस वालों। जिवें जलालाबाद दे विच सुखबीर सिंह बादल नूं जिताउण दे वास्ते रवनीत सिंह बिट्टू होरी जांदे ने। इस बारी लंबी सीट फिर चर्चित है, बल्कि बहुत चर्चित है, इस करके कि उही परिवार उहदा एक अहम मैंबर उन्होंने फिर एक बार ये तहैया किया कि सियासत दे विच आउणा ते शायद कुछ बदलना और टक्कर लैनी है एक वड्डे परिवार दे नाल। गुरमीत सिंह खुड्डियां जी मेरे नाल ने, कुछ मिनट के वास्ते असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे। आम आदमी पार्टी दे वल्लों लंबी विधान सभा तो इस वेले उम्मीदवार ने, और असीं लंबी विधान सभा हल्का क्योंकि ये कोशिश रहिंदी है जदों भी किसी नाल गलबात करनी तो पहलां कुछ लोगों को मिलिया जाए, पुछया जाए कि की हालात ने। खुड्डियां साहब धन्यवाद, बहुत मेहरबानी तुसीं समा कढिया। तुहाडा बहुत धन्यवाद पन्नू साहब कि तुसीं आए और अपनी गलबात लोगों ताईं जाणी है। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। मैं ये जानना चाहुंदा खुड्डियां साहब, क्योंकि जो मैं गल की 1999 की 89 दे विच जगदेव सिंह खुड्डियां होरी सियासत दे विच ये आए, इउं लग्या कि ये जिहड़ी बेल्ट है मालवे वाली, जिहड़े मालवे दे विच इस बेल्ट दे विच इस एरिए का बहुत बड़ा योगदान है कि इत्थे शायद सियासत जिहड़ी वो बदलूगी, पर इस तरह नहीं हो सकिया। अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ हो गया। आप उस पासे वाल तां नहीं बहुता जाना। इहदे दौरान तुहाडा परिवार जिवें मैं कहा कि रहा तो सही सियासत दे विच, पर सरगर्म नहीं रहा। ये एकदम की कारण बन गया कि हुण दोबारा फिर सरगर्मी, वो सरगर्मी भी ऐसी हुई कि लंबी सीट एक बार फिर चर्चित हो गई। पन्नू साहब असल विच तुसीं मेरे फादर साहब तो गल शुरू की है। वो 1999 की जिहड़ी इलैक्शन सी ते सिर्फ जिहड़े अकाली दल के MP सन, उन्हां विचों मेरे पिता जी जिहड़े प्रपोक सियासतदान सन, वो कॉलेज वेले तो जदों 1955-56 खालसा कॉलेज अंमृतसर पढ़न वास्ते गए, उस वेले पंजाबी सूबे की जिहड़ी मुहिम चल पई, लड़ाई चल पई मोर्चा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ और सरकारी नौकरी की भी ऑफर आई उन्होंने, तहसीलदार की भी बाद ਜਦੋਂ ग्रैजूएट हो गए। उन्होंने उसनों नकार के सेवा वाली अपना रुझान रखा, अकाली सियासत में सरगर्म हो गए और 1972 च उन्होंने पिंड का सर्बसम्मति नाल सरपंच बनाया। बाद चो चेयरमैन मंडी बोर्ड अकाली सरकार विच बने अते 1999 चो पार्लीमेंट की चोण लड़ी, जिहड़ी बड़े वड्डे लोकां नाल सी। सरदार हरचरण सिंह बराड़ जिहड़े गवर्नर भी रहे, जिहड़े बाद च मुख मंत्री बने, और कैरों साहब दे जवाई सन। परिवार वड्डा, जायदाद वड्डी, ना वड्डा और पार्टी वड्डी। उन्हां नूं 1,57,000 का जिहड़ा फर्क नाल जथेदार जी नूं लोकां ने जिताया। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 50,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं भी एक इलैक्शन च
ਆਇਆ ਸੀ 1991 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ 1996 ਚ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਿਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਲੈ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਉਹ 98 ਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ 99 ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2002 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲੱਗੇ MLA ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ 28,000 ਵੋਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 12,000 ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। 18 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਗਏ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਗਏ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੀ, 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ।
ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 10 ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟਰਮਸ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PGI ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DMC ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। DMC 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ DMC ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇੰਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। 5 ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 15 ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ 1-2 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ 17 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ, ਜਿੱਦੇ 300 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ। ਕੁਛ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੰਡ ਵੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬਚਪਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਮੈਸ਼ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 6-7 ਲੈਕਚਰਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਕਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਲਈ, ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਹਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਰ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 97 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ 5-5 6-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਲਈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 15-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਐਤਕੀ ਮਨ ਬਦਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਨੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸਕਰ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ 1.25 ਸਾਲ ਬੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜ ਜੂਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਐਤਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ,
ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਅਫਸਰ PCS ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 100-200 ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਘਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ SP ਰੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਆਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ SP ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਾਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਹਈਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਣ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ
ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਖੀਰ ਚ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸੇਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਮੌੜ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸਪੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ ਲੰਬੀ। तो वो कहते मैं भी शीला दीक्षित साथ लड़ा था, तो ठीक है तेरा हौसला है, मैं भी एप्रीशिएट करदा। तो मैं ये कह के भी मैं इत्थे रहा, इत्थों के लोगों का मैं फैसला लेना चाहना। मेरे गुण अवगुण सब लोग जानते हैं, उन्होंने भी वधिया ढंग नाल जानते हैं। असी इत्थों दे हैं, कोई दूर दे नहीं। चलो कैप्टन साहब तो पासे आए, सरदार जरनैल सिंह पासे आए सी, हुण तां गुरमीत भी इन्हां लोकां दा है, वो परिवार नूं भी जानदा। बहुत मेहरबानी ਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਜੂਲ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਇਹ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।